бинандаҳои азиз салом. нашри навбатии барномаи нигоҳ аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. бо суолҳои оне ки сабабҳои асосии тағйири ёфтани рӯҳияи инсон дар чист аз нигоҳи илми равоншиносӣ. дар ҳолати тағйири ёфтани рӯҳияи инсон ба саломатии шахс чӣ нақш дошта метавонад? дар айёми кӯдакӣ тарсу ҳаяҷон ва ваҳму воҳима метавонад ба саломатии шахс таъсири бад расонад аз нигоҳи илми равоншиносӣ. ба ҳамаи ин ва дигар суолҳо дар нашри навбатии барномаи нигоҳ равоншиноси кафедраи психологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон Фарҳоди Муҳаммадсалим посух мегӯяд. дар оғози суҳбат аз нигоҳи шумо ҳамчун равоншинос гуфта метавонед ки сабабҳои асосии тағйир ёфтани ҳолати равонии шахс аз нигоҳи илми равоншиносӣ дар чист? сабабҳои актуалие ки метавонад ҳолати равонии шахсро тағйир диҳад, инҳо метавонанд ки тарс ва ё ин ки изтироб дар вазъиятҳои гуногун бошад. ёдовар бояд шавем ки ин лаҳзаҳо мо ба яке аз масъалаҳои бисёр ҳам мубрам ва воқеан ҳалношудае ки тамоми мардуми кураи заминро ба ташвиш овардааст, ки ин масъалаи COVID-19 мебошад, ки дар баробари вуҷуд доштани бемории мушаххас инчунин дар баробари он чӣ анамун як тарсу ваҳм ва ҳаяҷони ногаҳоние ки аз атрофиён дар муҳити иҳота кардашуда барои ҳар як шахс аён мегардад, инҳо метавонанд ки ҳар лаҳза ҳолати равонии шахсро тағйир диҳанд. яъне мо худ шоҳиди он ҳастем ки аз ҷараёни тадқиқотҳое ки доир ба муайян кардани оне ки чӣ қадар нафарҳо ба ин беморӣ гирифтор шуданд ва аз ин беморӣ чанд нафар вафот кард, яъне ин шумораҳоро вақте ки мо таҳлил мекунем аз нигоҳи илми психология маълум мегардад ки дар аксар ҳолатҳо аксари нафарони фавтида ва дар бистари беморӣ хоб буда таъсираш ин таъсири равонӣ аст. яъне дар баробари дар дараҷаи баланд қабул кардани ин овозаҳои тарсу ҳарос, ин дараҷаи муайяни стрессро инсон аз сар мегузаронад. яъне инҳо вақто ки ба дараҷаи баланд рафта мерасанд, дар ин ҳолат метавонад ки шахсро на танҳо дар ҳолати изтироб ва ҳаяҷон қарор диҳад, балки метавонад ки ба бистари беморӣ бурда расонад. яъне дар баробари сабабҳои иҷтимоӣ инчунин сабабҳое гуфтем ки фардии худро дорад ки ҳар як вазъияте ки дар ҳаёти шахсии инсон ба вуҷуд меояд метавонад ки ҳолати равонии шахсро тағйир бидиҳад. аксар табибони сироятшинос бар ин назаранд ки вақте ки шахс аз сироят шудан аз ин он беморӣ бахусус аз бемории COVID-19 ё худ коронавирус ҳисси тарсу ҳаяҷон онро фаро мегирад ва он организми он ё худ иммунитети он шахс бештар заиф мегардад ва он шахс хоҳ нохоҳ ба ҳар гуна бемориҳо гирифтор мегардад дар сурати риоя накардани гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ. дар ин ҷо назари шуморо ҳамчун равоншинос мехостем фаҳмида бошем ки гуфта метавонед ки кадом гурӯҳи инсонҳо бештар ҳолати равонияшон тағйир меёбад дар андак мушкилоти зиндагӣ? воқеан аз нигоҳи илми равоншиносӣ вақте ки мо мехоҳем ки олами инсониятро таҳлил намоем, дар илми психология инсонҳоро шартан ба 4 гурӯҳ тақсим намуданд ки инҳо бо мафҳумҳои илмии психологӣ мебошанд сангвиник, холерик, меланхолик ва флегматик. аз миёни ин 4 гурӯҳи одамон гурӯҳи якум ва дуюм, яъне шахсони дорои мизоҷи холерик ва сангвиник, инҳо аз нигоҳи психофизиологӣ дараҷаи тағйирёбии ҳолати рӯҳӣ бештар ба назар мерасад. яъне инҳо метавонанд ки дар як лаҳзаи кӯтоҳи вақт дар ҳолати хурсандӣ бошанд ва дар лаҳзаи дигар бошад яку якбора ба ҳолати ғамгинӣ меафтанд. яъне дараҷаи тағйирёбии ҳолати рӯҳии ин ду гурӯҳ одамон нисбат ба гурӯҳи шахсоне ки дорои мизоҷи флегматик ва меланхолик ҳастанд бештар ба назар мерасад. ёдовар бояд шуд ки дараҷаи адаптатсия, яъне мутобиқшавии ин гурӯҳи одамон низ фарқият дорад. яъне дар ин ду гурӯҳи аввал ки дорои мизоҷи холерик ва сангвиник буданд, инҳо бештар ба муҳити нав мутобиқ мегарданд, вале дар нисбат ба инҳо
دارندگان مزاج فلگماتیک و میلانخولیک اینها نسبتاً پروسس مطابق شوی بسیار مشکل تر می شود. در محیط نو وقتی که آنها می خواهند که مطابق گردند یعنی مشکلی های زیاد را از سر می گذرانند. در این حالت یعنی درجه تغییریابی حالت روانی اینها را اگر نظر کنیم، وقتی که اگر این گروه آدمان یعنی فلگماتیک و میلانخولیک ها به یک مشکلی دچار شوند، به حالت خرسندی آوردن اینها خیلی مشکل می‌گردد. یعنی در این پروسس میبایست که با این گونه آدمان با یک نازکی و استفاده خصوصیت‌های پسیخولوژی فردی استفاده نمود، پروسس گفتگو و مطابق شوی آنها را تأمین نمود. اگر هر یک فرد در زندگی مقصد و هدف یگانه داشته باشد، میتواند موفق و سربلند باشد. بیننده های عزیز، شما صحبت ما را با روانشناس کافدرای پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان فرهاد محمد سلام تماشا دارید. وابسته به حالت روانی خویش اگر شما سوال و درخواست یا پیشنهادی دارید، میتوانید طریق رقم های تلفن و پشت الکترونیکی که این لحظه روی کانال تلویزیون های شما نمودار است به گروه ایجادی برنامه نگاه بفرستید و ما گروه ایجادی برنامه نگاه سوال و درخواست و پیشنهادی شما را حتما به روانشناسان برنامه پیشنهاد می‌نماییم تا شما با سوال و درخواست و پیشنهاد خویش پاسخ بگیرید. در این قسمت برنامه نظر شما را همچون روانشناس راجع به آن می‌خواستیم فهمیده باشیم که در حالت فرا گرفتن وهم و وهمه و ترس و هیجان هر یک فرد چیکارها را باید به سامان برساند تا از این مشکلی به سر آمده در حال بیرون برآید. واقعا درست قید کردین که هر یک شخص در حیات خود با وضعیت‌های گوناگون دارای اضطراب و ترس معین داشته می باشد و اگر وضعیت کنونی را نظر کنیم، امروزها ما شاهد آن می‌گردیم که اکثر نفرها در وضعیت نه اونقدر خوبی پسیخولوژی قرار دارند. یعنی این آوازها، این درجه بلندی اضطراب از جانب اطرافیان دایر به مسئله خصوصا کووید 19 این یکی از مسئله های مبرم شناخته می شود که در این لحظه ها همچون روانشناس چی توصیه دادن می خواهم؟ می بایست که هر یک شخص پیش از همه برای قوی کردن اراده خود و مبارزه بردن با این مشکلات امروزه پیش از همه باید کوشش کند که از آن طلبات و معیارهای گیگینی پیش از همه استفاده برد و در برابر این خود را از جهت روانی باید که آماده سازد که هر یک شخص وقتی که با دلخواه نمودی مشکلات رو برو می شود باید هدف خود را داشته باشد که من از این نمودی ترس می توانم برایم. یعنی بیهوده نگفتند که ما مقال تاجیکی داریم که هر یک شخص طبیبی هر شخص این خودش می باشد. از این رو هم از جهت طبی و هم از جهت پسیخولوژی آماده نمودن هر یک شخص به عهده خویش گذاشته شده است. یعنی در برابر متخصصان ساحه شخصان علاهیده نیز باید از این گونه دانش ها و راه و اصول ها با خبر باشند که تلقین نمودن یکی از راه های برطرف نمودن ترس، هیجان و اینکه استرس های گوناگون می باشد. یعنی می تواند که شخص به شخص دیگر تلقین نماید و در برابر این خود تلقین نمایی گفته ما یکی از اصول های پسیخولوژی را استفاده می بریم در وضعیت های کنونی که هر یک شخص باید در وضعیت پیش آمده یعنی او را یگان نمود خطر تهدید دارد و یا اینکه از لحاظ آنی که اطرافیان به حالتهای ناگواری پسیخولوژی گرفتار هستند و وضعیت آنها وادار میکند که این شخص حالت روحیش تغییر بیابد، در این حالتها میتواند که از اصول خود تلقین نمایی استفاده ببرد. میتوان گفت که شخص پیش از همه باید خود باوری را در خود تشکل بدهد، یعنی به خود باوری داشته باشد و در نوبت دوم خود را تلقین نماید که من از عهده محافظت خود برآمده میتوانم. نوابسته از آن که وضعیت چگونه است من میتوانم که خود را از این گونه مشکلات ایمن نگه دارم. از مشاهده او برمیآید که در بعضی حالت‌هایی که انسان رو ترس و هیجان و وهم و وهمه فرا میگیرد، در بیشتر موارد قسمت زیادی انسان‌ها را وقتی که ترس و هیجان و وهم و وهمه داده میشوند
حسی نفسکشی آنها را مشکل می شود و در بعض انسان‌های دیگر ریزش عرق به میان میآید، در بعض انسان‌های دیگر تیرگی عقل به میان میآید. از نگاه شما همچون روانشناس در همین وضعیت همین گروه انسان‌ها باید چیکارها را به سامان برسانند که تا در حال از این وضعیت به عمل آمده به بیرون برآیند؟ واقعا چنین است که هر یک حالت پسیخولوژی وقتی که در حیات هر یک شخص به وجود می آید البته اون اساسی فیزیولوژی خود را دارا می باشد. اون واریانت هایی که شما در اینجا قید کردین که واقعا در وقت به وجود آمدن لحظه های گوناگون ترسانگیز، وهمه و اینکه استرس در این لحظه ها اساسی فیزیولوژی آنها درست قید کردین که در اینجا ریزش عرق به وجود می آید. وقتی که شخص اگر از یگان ابیکت معین می ترسد و در برابر ترسیدن این مشکلات بسر آمده را نمی تواند که از جهت پسیخولوژی برطرف کند، در این حالت بیخوابی ها پیش می آید. یعنی آنها نمی توانند که خوابی براحت داشته باشند. در برابر این می باید قید کرد که وقتی که شخص اگر از مشکلات های پسیخولوژی که از سر گذرانید به مانند ترس، استرس، هیجان بلند روحی، در این حالت ها می توان گفت که اکنون اون نه تنها به فعالیت پرثمر شخصی بلکه این به فعالیت پرثمر جامعه نیز مشغول بوده نمیتواند. یعنی در پروسس گزارش ترس، اضطراب و یا اینکه هیجان بلند روحی در این حالت تیرگی عقل به وجود می آید. یعنی در یک مدت وقت معین اگر ابیکت های معین یا اینکه مسئله های گوناگون در سر انسان چرخ میزند، در این حالت یکی از این مسئله ها دمینانت می شود. یعنی در برابر به وجود آمدن دیگر مسئله ها یکی از مسئله های مهم در اینجا راهبری کننده می شود و نمی تواند گذارد که شخص به دیگر نمود فعالیت و اینکه فکرانی مشغول باشد. یعنی وقتی که شخص اگر از یک ابیکت معین می ترسد، در این حالت شخص گرفتاری آن همین لحظه می گردد که این لحظه ترسانگیز همیشه اون رو دنبالگیر می شود. وقتی که او همیشه دنبالگیری مسئله به وجود آمده، یعنی وضعیت کنونی که شخص مثلا از یگان نمود اشیا یا اینکه پردمیت و اینکه حادثه معین می ترسد، در این حالت چنین یک لحظه معین به وجود می آید که یک مسئله دیگر مسئله ها را چی راهبری می کند و شخص نمی تواند که با فعالیت پرثمر خویش مشغول باشد. برای از این مشکلی برآمدن از نگاه علم روانشناسی چی باید کرد؟ بله، یکی از مسئله هایی که وقتی که شخص از دلخواه نمود ابیکت می ترسد، راهی برآمدن همین است که بیشتر با اون روبرو شدن در کار. مثلا چگونه؟ وقتی که اگر شخص مثلا از یگان نمود حیوان بگذار از سگ باشد بترسد، در این حالت می باید که از اول یکی از اصولهای برطرف نمایی همین است که روبرو شدن با از ابیکتی که می ترسد. بله، اگر که ابیکتی معین این سگ باشد و شخص از اون می ترسد، در این حالت می باید که از اون بازیچه ها، اون پردمیت هایی که در شکل بازی استفاده می شود شکلاً به سگ مانند است، از همان آغاز کردن در کار. اولا ما پردمیت بیجان را پیشنهاد میکنیم به خود این شخص، سپس آهسته آهسته درباره خود خصوصیت های معین این نمود ابیکتی که ترساور است برای اون پیشنهاد میکنیم. یعنی جنبه های نظریوی، یعنی ما معرفت را، دانش و معلومات معین را دایر به این پیشنهاد میکنیم و در برابر دانش را پیشنهاد کردن آهسته آهسته قدم به قدم ما نزدیک میشویم به ابیکتی که برای این شخص، برای این مزاجی که مراجعت کرده است برای روانشناس، آهسته آهسته چی ما روبرو میکنیم به خود این ابیکت. و ببینید که وقتی که اگر ما معلومات رو پیشنهاد کردیم و آهسته آهسته از پردمیت های بیجون سر کرده تا به ابیکت معین آمده رسیدیم، اکنون اون ترس و وهمی که در پیش بود، من توصیه میدهم که آهسته آهسته این چیز برطرف می شود. بیشتر روانشناسان و تحلیلگران مسائل ساحه روانی بر این نظرند که بیشتر نفرانی که ترس و هیجان و وهم و وهمه آنها را دنبالگیر است، آنها را ضرور است که با خود باوری داشته باشند.
خودباوری به خود و قوی اراده بودن یگانه راهی است که در برابر دیگر بازی‌های روانی و دیگر توصیه‌های روانشناسان می‌تواند شخص را از حالت ترس و هیجان و استرس به بیرون برآورد و از این مشکل در حال رهایی یابد. بیننده‌های عزیز، وابسته به حالت روانی خویش اگر سوال و درخواست و پیشنهادی دارید می‌توانید طریق رقم‌های تلفن و پست الکترونیکی این لحظه روی کانال‌های تلویزیون‌های شما نمودار است با گروه ایجادی برنامه نگاه بفرستید و ما گروه ایجادی برنامه نگاه سوال و درخواست و پیشنهاد شما را حتما به روانشناسان برنامه میرسانیم و شما حتما به سوال و درخواست و پیشنهاد خویش پاسخ میگیرید. از تحلیل های گروه ایجادی برنامه نگاه برمیآید که بیشتر سوال هایی که از جانب بیننده ها با گروه ایجادی برنامه نگاه پیشنهاد می شود و ما تا جای امکان داریم یا فرصت داریم اون سوال ها رو با روانشناسان پیشنهاد می‌نماییم و بیشتر سوال هایی که با گروه ایجادی پیشنهاد می شود قریب که یک رنگ هستند و آنها بیشتر از ترس و هیجان و وهم و وهمه می‌ترسند. بیشتر آنها برای نظرند که خود آنها یا خود پیوندی یکی از پیوندان آنها با بیماری کووید 19 گرفتار شد و با کمک طبیبان به پورگی شفا یافت، اما حس ترس، ناباوری، هیجان و استرس بیشتر آنها را و پیوندان آنها را دنبالگیر است. و نظر شما را همچون روانشناس در همین مسئله راجع به آن می‌خواستم فهمیده باشم که جنبه‌های مثبت و منفی ترس و هیجان چگونه است؟ ترس و هیجان در برابر جنبه منفی داشتن میتواند جنبه مثبت داشته باشد. اگر ما با مفهوم خود ترس نظر کنیم، واقعا همین گونه نمودار می‌گردد که ترس گویا این همیشه جنبه منفی دارد. یعنی ترسیدن این خود یک نوع تغییر یافتن حالت منفی روحی در نظر داشته می شود و درست است که ترسیدن این خود یک نوع حالت منفی روحی را به وجود می آورد. ولی باید قید کرد که اگر شما تصور کنید که ما نترسیم در حیات خود چگونه زندگی می کنیم. یک مثال می آورم برای شما. اگر شخص داند که وقتی داشتن ناقل برق وی را این قوه برق میتواند که از حیات محروم سازد، اینجا پرکسیسی ترس میگذارد. یعنی جنبه مثبت ترس را میخواهم که به شما شرح دهم که یعنی در وضعیت های معین میتواند که ترس همچون یک مفهوم و پرکسیسی مثبت برآمد کند در حیات شخص. یعنی گفتن به مورد است که وقتی که شخص در وضعیت کنونی شخص اگر نترسد، هیجان نداشته باشد و اینکه یک حالت معین اضطراب را از سر نگذراند و با این طلبات هایی که از جانب طبیبان دایر به مسئله کووید 19 پیشنهاد گردیده است اینها را رعایت نکند و همین گونه به خود باور داشته باشد که نوبسته از آنی که اینها توصیه های دکتران را در این بخش رعایت نکند و همین گونه به خود باوری داشته باشد که نوبسته از رعایت نکردن این طلبات ها، این معیارها و آماده نکردن خود را از جهت پسیخولوژی در خود تشکل بدهد و به درون خود چی مشکلات رفته رسد. در این حالت نمیتوان ترس را همچون پروسس مثبت شرح داد. یعنی در وضعیت های معین ترس میتواند که در شکل مثبت و یا اینکه منفی برآمد کند. نظر شما را همچون روانشناس در این قسمت برنامه راجع به آن میخواستیم فهمیده باشیم که عامل های اساسی با وجود آمدن ترس، هیجان و استرس در سن کودکی چگونه است از نگاه علمی روانشناسی و این میتواند روحیه کودک را نااستوار گرداند و به سلامتی او تأثیر بد رساند. باید گفت که در عائله وقتی که والدین و اینکه شخصان کلانسال عائله مناسبت درست را با کودک به راه نمیمانند، یعنی خصوصیت های فردی پسیخولوژی کودک را به اینابت نگرفته با آن رفتار دغل‌آمیز میکنند، در برابر این مناسبت های ناخوب بین زن و شوهرها در عائله، این چنین مناسبت های ناخوب عموما اعضایان عائله میتواند که به حالت روانی کودک تاثیر منفی خش را گذاشته باشد. و در برابر این قید باید کرد که از تحلیل های گوناگون پسیخولوژی، یعنی از آن نتیجه هایی که از تحقیقات های علمی پسیخولوژی به دست آورده شده است، وقتی که اینها را تحلیل میکنیم
барои мо маълум мегардад ки воқеан дар аксар ҳолатҳо вақто ки кӯдак дар синни кӯдакӣ тарсҳои гуногунро аз сар мегузаронаду ва ин ихтилол ин норасоиро мо дар ҳаёти кӯдакӣ агар бартараф карда натавонем инҳоро вақто ки мо нодида мегирем ин оҳиста оҳиста бо гузашти вақт ва бо тағйирёбии сину сол метавонад ки чӣ روحیه کودک را نوستوار گرداند و این میتواند که زمینه گذار باشد تا اینکه در دوره کلانسال هم که اگر شود میتواند که این تاثیرهای دوران کودکی باعث تغییر یافتن حالت روحی شخص در اندک وضعیت ناگوار میتواند روحیه شخص را نوستوار گرداند. واقعا هم در این زمینه پدر و مادر ضرور است که در تعلیم و تربیت فرزند به نهایت مناسبت خوب نمایند، زیرا وقتی که کودک در سن خردی میترسد و به سن سالی که معین میرسد و حتما ترس و هیجان و استرسی که در کودکی آن رو برو شده است و در سن کلانسالی حتما میتواند روحیه آن را نوستوار گرداند. در این زمینه پدر و مادر و اعضایان خانواده را ضرور است که در تعلیم و تربیت فرزند و پیوندان خویش حتما اهمیت جدی دهند. برای یک صحبت صمیمی اظهار سپاس و تشکر میکنیم به شما. بیننده های عزیز، امیدوار میشیم که هم صحبت ما بودن روانشناس کافدرای پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان فرهاد محمد سلیم. وابسته به حالت روانی خویش اگر شما سوال درخواست یا پیشنهادی دارید، اکنون امکان دارید که طریق رقم‌های تلفن و پست الکترونیکی این لحظه روی اکران‌های تلویزیون‌های شما نامدار است به گروه ایجادی برنامه نگاه بفرستید و اما گروه ایجادی برنامه نگاه سوال درخواست و پیشنهاد شما را حتما با روانشناسان برنامه پیشنهاد می‌نماییم. شما با سوال درخواست و پیشنهاد خویش حتما پاسخ می‌گیرید. در همینجا صحبت ما به انجام می‌رسد. برنامه‌های دیگری تلویزیونی تاجیکستان باشد ادامه دارد. برای اینکه شما خوشبختی، سلامتی و بهترین خوشبختی زندگی را تمنا دارید، خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید. تا نشرهای دیگر خیر.